في عالمنا اليوم أصبحت حماية المستهلكين من الأولويات، وهو الرهان الذي رفعته شركة كوندور إلكترونيكس على رأسها الرئيس المدير العام للشركة عبد الرحمن بن حمدي، من أجل إتاحة لأول مرة في الجزائر نظام التفتيش الذكي للأغذية وجميع المنتجات بهدف كشف كل محاولة الغش والتحايل، وذلك من خلال شراكة مع شركة سيكبا السويسرية. عندنا إرادة لأننا جينا متأخرين، ولكن العبرة موش في التأخر، العبرة في الامتياز. جينا متأخرين وإحنا رانا نمشيو بالامتياز. كوندور إلكترونيكس ليست مجرد شركة عادية تعمل بمنطق تجاري بحت، بل تعدت كل ذلك لتكون مساهماً فعالاً ورقماً صعباً في كامل المعادلة التجارية والاقتصادية في الجزائر. فمن منطلق كونها شركة منتجة ومصنعة في عدة مجالات وقطاعات، تسهر كوندور كذلك على استكمال كل حلقات السلسلة التجارية، وذلك من خلال ضمان أعلى درجات الجودة والنوعية والحماية لمنتجاتها أولاً، ولكل المنتجات الموجهة للسوق التجارية الجزائرية، فيكون بذلك المستهلك الجزائري في مأمن عن كل أساليب الاحتيال والغش والتقليد، ويضمن منتجات آمنة صحياً معلومة وموثوقة المصدر وأصلية ومصنعة وفقاً للمقاييس والمعايير المعتمدة عالمياً. كما تساهم كوندور من هذا الجانب في حماية الاقتصاد الوطني الذي تأثر وتضرر كثيراً ولسنوات طويلة بفعل انتشار الغش والتقليد والتزوير والتجارة غير الشرعية في السوق الجزائرية، فتضمن بذلك الشركة الرائدة في الجزائر دخولاً مشروعاً للمنتجات المستوردة مع ضمان أقصى درجات الحماية والأمان للجزائريين، وذلك بتمكين الجهات الرقابية من حماية الاقتصاد الوطني من خلال أنظمة إلكترونية متطورة جداً ومعتمدة عالمياً لإدارة البيانات وتشخيص الترميزات لكشف المنتجات المقلدة والسلع غير المشروعة كالأغذية المعبأة ومستحضرات التجميل والأدوية والمكملات الغذائية وغيرها من المنتجات، خاصة أن الأرقام الرسمية في الجزائر تشير إلى أن أزيد من 50% من المواد المستوردة من الخارج هي عبارة عن مواد مجهولة المصدر أو أنها من منشأ غير مضمون. ليس هذا فقط، بل إن الحلول المقترحة من طرف كوندور بإمكانها إتاحة المجال أمام المستهلك الجزائري ليقوم بنفسه بمسح المنتجات عن طريق تطبيق خاص بالهواتف الذكية بغية الاطلاع على أصلها والتأكد من مصدرها ومطابقتها وتاريخ انتهاء صلاحيتها وغيرها من المعلومات ذات الصلة، فضلاً عن كشف المنتجات غير المعتمدة. كل هذه الحلول المتطورة تقترحها كوندور من خلال شراكة ضخمة تعقدها مع العملاق السويسري سيكبا، هذه الشركة الرائدة عالمياً والمنتشرة عبر أزيد من 50 دولة حول العالم، والتي تضمن حلولاً تقنية وتكنولوجية للعديد من الحكومات والدول. ورصدت كوندور لإنجاح هذا المشروع المتمثل في إقامة مؤسسة متخصصة في محاربة الغش والتقليد وحماية المستهلك الجزائري والاقتصاد الوطني استثماراً ضخماً يقدر بحوالي 60 مليار دينار أو ما يعادل 543.9 مليون دولار، يضمن إنشاء 400 منصب عمل مباشر. احنا في الميدان هذا، في ميدان الاستثمار، رانا نستثمروا في الإنسان، رانا نستثمروا في الإطارات، رانا نستثمروا في المهندسين. وستتخصص هذه المؤسسة في محاربة كافة أشكال الغش والتقليد من خلال تنسيق وثيق مع الحكومة والسلطات العمومية، على أن تشمل القائمة التي تقوم المؤسسة بمعاينتها مواد غذائية وتبغية ومشروبات ومستحضرات تجميل ومواد أخرى صناعية كثيرة. وتعكف كوندور حالياً على ضمان التكوين والتأهيل للفنيين والمهندسين المحليين والمفتشين من مختلف القطاعات والمجالات، لتنشئ كوندور إلكترونيكس رفقة سيكبا السويسرية كجزء من نقل التكنولوجيا مركزاً لتأمين وإدارة البيانات وتشخيص الرموز في الجزائر. تحيا الجزائر، يحيا كوندور.
إذا مشاهدينا الكرام، للحديث عن الشراكة الجديدة بين مجمع كوندور إلكترونيكس وشركة سيكبا السويسرية التي ستعمل على محاربة الغش وحماية المستهلك الجزائري والاقتصاد الوطني، نستضيف لكم في هذا اللقاء نائب الرئيس المدير العام لشركة سيكبا السويسرية السيد برونو فرنزل. أولا مرحبا بكم في الجزائر. شكرا. في البداية المشاهد والمتابع الجزائري يريد أن يتعرف أكثر عن شركة سيكبا السويسرية. لو تقدم لنا نبذة عن عمل ومهام هذه الشركة. SICPA est une société qui va bientôt fêter ses 90 ans d'existence. Société suisse, familiale, basée à Lausanne, dont le siège est à Lausanne, qui emploie près de 3000 personnes dans le monde. Notre métier de cœur, c'est la sécurisation de la monnaie au travers d'encre de sécurité que nous appliquons sur l'ensemble des monnaies du monde entier, le dollar, l'euro, le yuan, mais aussi la monnaie algérienne. Et nous avons un deuxième métier qui est la traçabilité des produits. Cette traçabilité des produits est beaucoup plus récente comme activité dans notre groupe, puisqu'elle date des années 2000. Et nous sommes présents aujourd'hui dans près d'une vingtaine de pays en offrant des solutions d'authentification et de traçabilité de produits. Très bien. Donc عقدتم شراكة ضخمة مع شركة كوندور إلكترونيكس في هذا المجال. أولا لماذا كوندور إلكترونيكس؟ Alors, pourquoi Condor? Nous avons choisi de faire un partenariat avec Condor à l'issue d'un processus de sélection. Processus de sélection qui nous a amené à comparer différentes sociétés sur le continent africain en vue, d'une part, de développer un marché d'importance nationale, tel que le marché algérien, mais également de nous développer sur le continent africain. Condor nous est apparu comme ayant une bonne synergie avec SICPA, et cette synergie, elle est liée à pas mal de points forts. هل يمكن أن نعرف سيدي عن أبرز نقاط هذه الشراكة؟ Donc ces points forts, je dirais, sont au titre de trois. Premièrement, on ne peut pas travailler sans avoir une convergence de valeurs. Et notre société familiale a trouvé dans la société Condor et dans le groupe Condor des gens qui avaient les mêmes valeurs que nous, hein, c'est-à-dire de défendre une économie éthique et une économie qui est basée sur des principes très sains. Le deuxième élément, c'était une convergence technologique. Nous avons, au sein de SICPA, une activité métier sur la sécurité, l'authentification, la traçabilité, le contrôle de process industriels. Et nous avons en face de nous des experts en télécommunications, en informatique distribuée, en informatique et en logistique. Et la combinaison des deux compétences nous donne une puissance exceptionnelle. Le troisième élément, c'est une vision de marché sur l'Algérie bien sûr, mais aussi le continent africain, pour lequel les ambitions du groupe Condor sont bien connues et les nôtres sont connues également. Très bien. لكن ما هي أبرز المجالات والقطاعات التي ستشملها الاتفاقية؟ Alors la traçabilité et l'authentification concernent absolument toutes les industries. Elles concernent au premier chef l'État. L'État qui a besoin de protéger l'économie légitime et l'économie légale en offrant des solutions de traçabilité pour les industriels, pour protéger les consommateurs, pour également sécuriser la recette fiscale. Et donc nous nous concentrons et nous avons des solutions pour l'ensemble de ces activités. ولكن ما هي المراحل التي يطبق عليها المشروع؟ Alors, la traçabilité, je dirais, et l'authentification de produits peut se décomposer en 4 phases. En tout premier lieu, il s'agit de créer pour chaque produit une identité unique, un peu à l'image d'une plaque d'immatriculation pour un véhicule automobile. Chaque produit va avoir un numéro. Le deuxième élément, c'est de faire en sorte que ce produit puisse se distinguer ou puisse permettre aux personnes qui vont le consommer de distinguer le bon du vrai. Et pour ce faire, on va appliquer dessus des marquages de sécurité, donc en utilisant nos encres, mais en utilisant aussi des codes encryptés sécurisés. Le troisième élément, c'est d'offrir à la fois aux autorités publiques, mais aussi aux citoyens, la possibilité d'identifier ces produits et de les reconnaître, au moyen notamment de téléphones portables, puisque c'est un outil que l'on utilise beaucoup, sur lequel
les citoyens peuvent télécharger une application gratuite qui va leur permettre d'identifier si le produit est bon ou mauvais. Et pour les autorités, il y aura des informations complémentaires qu'ils pourront lire avec des scanners. C'est la phase qu'on appelle inspection et audit. Et il y a une quatrième phase qui est la collecte de données, puisque tout au long de la chaîne de distribution des produits, ces informations sont collectées dans une base de données et peuvent être interrogées soit par les autorités, soit par des opérateurs économiques, soit même par le citoyen lui-même pour avoir plus d'informations. Donc, c'est la somme de plusieurs technologies, la chimie, l'optoélectronique et l'informatique qui nous permettent d'arriver à cette solution et qui nous permettent de la déployer rapidement dans le pays en assurant bien sûr le suivi, la maintenance des équipements, la gestion des données. كيف ستتحصل الجزائر على قاعدة بيانات للمنتجات والأصناف الغذائية؟ Donc la base de données sera installée au sein de l'État, du gouvernement ou de l'entité qui nous aura été désignée. Et cette base de données, elle va enregistrer les produits dès la production ou l'importation. Et ensuite, au fur et à mesure des événements que va vivre ce produit le long de la chaîne de distribution jusqu'à sa consommation finale, l'ensemble de ces étapes vont être enregistrées. Donc on connaîtra exactement où est le produit, à quel moment et ce qui lui est arrivé. Donc cette base de données est bien sûr contrôlée par l'État, mais accessible, selon les règles de l'État, aux différents partenaires économiques, y compris le citoyen. الأرقام الرسمية في الجزائر تكشف أن 50% من الموارد المستوردة مجهولة المصدر. كيف يمكن لهذا النظام أو الحلول التي ستوفرها كوندور سيكبا حماية الاقتصاد الجزائري والقضاء على هذه الظاهرة؟ Alors, en tout premier lieu, face à ce phénomène qui est une plaie pour l'économie, 50% de produits contrefaits, c'est énorme, ou contrefaits ou de commerce illicite. Ça passe par, en tout premier lieu, justement, le marquage du bon produit. Donc protéger celui qui est légitime et qui agit légalement, parce que celui-ci doit protéger son produit. Et lorsque ce produit légitime et légal est dans le marché, tout un chacun peut faire la différence entre le produit bon et le produit mauvais, puisqu'il y a un code, puisqu'il y a une marque de sécurité, et on peut faire la différenciation. Donc ça, c'est une étape très importante. Avec cet élément, le gouvernement, les forces de police, la répression des fraudes, la douane, peut faire des contrôles et peut, à partir de ce moment-là, utiliser le fait d'avoir trouvé des produits non marqués, non sécurisés dans le marché, comme élément de preuve et traduire en justice les gens qui ne respectent pas la loi et qui ne se comportent pas de façon légitime et légale dans le marché. Très bien. كيف تتم عملية التأكد من مصدر المنتجات ومن صحة المعلومات المكتوبة على المنتوج المعني؟ Alors, on peut identifier le produit de plusieurs façons. On peut l'identifier à l'œil nu en regardant le code qui va être imprimé, puisque nous allons utiliser des encres de sécurité qui ont des effets optiques, ce qui fait que le citoyen qui n'a pas les moyens d'avoir un smartphone peut quand même faire le distinguo d'un produit qui est bon du mauvais. Ensuite, on va mettre des codes. Il y aura des codes qui seront visibles et des éléments qui seront invisibles. Ceux qui sont invisibles sont seulement réservés aux autorités publiques, et c'est eux qui peuvent les voir. Ceux qui sont visibles, notamment des codes type QR code que l'on utilise aujourd'hui sur les smartphones dans pas mal d'endroits, vont être utilisés par le grand public pour pouvoir voir si le produit qu'ils ont en main est le bon produit, en ayant justement cette application gratuite téléchargée qui va leur permettre de faire la distinction. Donc une gamme de solutions est offerte pour pouvoir faire de tout un chacun un acteur responsable de la chaîne de distribution. Très bien. التطبيق المصمم لهذا الغرض هل هو فعال من أجل كشف المواد المغشوشة وغير المطابقة للمعايير وكيف يتم استعماله من طرف المستهلك مباشرة؟ Je dirais oui, et merci de cette question parce qu'elle est très importante. Notre solution a été, comme je l'ai mentionné, mise en œuvre dans une vingtaine de pays à peu près aujourd'hui. Et j'en citerai que quelques-uns qui sont les États-Unis, le Kenya, la Géorgie, la Malaisie, la Turquie. Donc des pays de grande consommation confrontés au même problème que l'Algérie. Et dans chacun de ces pays, ce que l'on a constaté, c'est d'une part une réduction notable du commerce illicite, une augmentation de la recette fiscale, qui dans certains cas a dépassé les 50% pour des catégories de produits
Je parlerai du tabac, de l'alcool, des boissons sucrées, dépendant des pays qui ont appliqué, parce qu'il y a différents types de produits avec différents taux de taxes. L'ensemble de ces activités, elles ont permis à l'industrie de grandir, elles ont permis à l'État de recevoir plus de fiscalité, et elles ont permis surtout une meilleure protection du consommateur, qui n'est plus confronté aux produits illégaux et dangereux pour sa santé. هل يمكن المنتجات التي تحمل علامة حلال، هل يستطيع المستهلك الجزائري من خلال هذا النظام التأكد من حقيقة وصحة ومصداقية هذا المنتوج؟ Alors le marquage halal est une préoccupation que nous avons rencontrée auprès de certains pays musulmans qui nous ont demandé de prendre en considération la protection du halal. C'est un droit légitime d'avoir un bien qui obéit aux règles religieuses en matière soit d'abattage, soit de préparation. Et donc, cette réflexion, on l'a entamée notamment, à titre d'exemple, avec la municipalité de Dubaï, qui veut sécuriser le produit halal, et qui, dans le cadre de l'accréditation de sociétés qui elles-mêmes font l'inspection des produits dans les différents pays qui exportent vers Dubaï, ils ont demandé qu'une fois que ceux-ci avaient obtenu le certificat halal, ils marquent les produits avec l'ensemble des éléments d'information liés à la traçabilité halal, de façon à ce que le citoyen dubaïote, lorsqu'il achète un produit, voit que ce produit a bien été vérifié et agréé par les autorités du pays, et ce de façon certaine et sûre, sans que ce soit falsifiable. كيف يتم إلزام الشركات العمومية والخاصة للتعامل بهذا النظام وبملصقات التفتيش الذكي؟ Alors je pense que des législations sont nécessaires pour que le gouvernement impose une traçabilité de façon à sécuriser le produit envers les citoyens. Je pense aussi que les entreprises y trouvent leur compte, parce que l'entreprise qui joue le jeu, l'entreprise qui est légitime et qui agit légalement, a tout intérêt à avoir son produit protégé dans le marché, protégé même à l'exportation, et je dirais l'importateur de même, l'importateur régulier doit avoir cette protection qui lui est bénéficiaire. Donc tout cela se fait certes dans le cadre d'une législation, mais aussi dans un dialogue très fort avec les industries. العديد من المنتجين الجزائريين يشكون من المنتجات المقلدة، هل يمكن لهذا النظام وضع حد لهذه الظاهرة؟ La contrefaçon est un fléau. J'ai été sensibilisé au problème de la contrefaçon en Algérie en participant à un colloque il y a 2 ans sur ce dossier, où j'ai rencontré beaucoup d'industriels, au nombre desquels Condor d'ailleurs. Condor qui est victime de la contrefaçon et qui est notre partenaire, notamment dans les accessoires en matière de téléphonie. Mais j'ai rencontré également des acteurs du secteur cosmétique qui m'ont indiqué des produits qui étaient complètement frauduleux et qui avaient créé des dommages très sérieux à la santé des gens qui l'avaient utilisé. Mauvais shampoing, mauvaise crème de visage, etc. J'ai rencontré des gens qui étaient des acteurs d'appareillage électrique, qui m'ont expliqué qu'on falsifiait l'utilisation de leur nom sur des boîtiers qui n'avaient pas de fusible, qui pouvaient créer des incendies dans les maisons. Donc, un dommage terrible. Et justement, l'absence de marquage régulé, sérieux, je dirais, et malgré les mesures qu'eux-mêmes avaient prises, mais ils étaient quand même falsifiés, malgré le fait de ne pas disposer de moyens de preuve pour pouvoir gérer la répression et faire en sorte que ceci stoppe en justice, nous a fait penser qu'on avait vraiment une possibilité de proposer ici, de par ce marquage sécurisé, de par cette sérialisation des produits, s'appliquant au plus grand nombre, la possibilité d'aider à lutter contre la contrefaçon de façon efficace. Très bien. في الأخير ماذا يمكن لكم أن تقولون عن الجزائر؟ L'Algérie est un pays merveilleux que je découvre au fur et à mesure de mes visites. Je suis chaque fois plus enchanté par ce pays, même s'il est confronté à des problèmes comme celui que nous venons de discuter. Mais je dirais un fort potentiel humain, une richesse d'âme et puis une hospitalité sans pareil. Donc un pays fantastique. Eh bien, merci. Merci.
إلى هنا وصلنا لختام هذا اللقاء. أشكر السيد النائب رئيس المدير العام على هذه التوضيحات والمعلومات التي قدمها لنا، وأنتم مشاهدينا الكرام ألقاكم في لقاء آخر، في أمان الله.